My dear students, I am Sri Shivanand HALOLLI, working as Assistant Professor, Department of Economics, Government Postgrad College, Delsang. Presently, Department College Education and BCS program of Learning Management System. In this, Rani Chennamma University BA 6th semester, second paper of the economics subject, that is Indian economy. The second unit, agricultural development. In that unit, today we have discussed about 18th session of second unit, that is sources of agricultural finance. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. In the introduction part, agricultural credit or finance is very essential for the development, that is agricultural development. Finance is the lifeblood of development activity. So, in agriculture sector also, credit or finance is very essential for its development. Agriculture is an unorganized profession in the country. It is totally unorganized, and its success and failure depends to a large extent on climatic factors. It is very dependent on monsoons. Farmers in India are very poor and they are growing under the burden of indebtedness. Hence, all-round development of agriculture sector depends on the availability of finance. So, in this connection, credit or finance plays a vital role in agricultural progress. Every economic activity depends on finance. So, like that, agriculture activities also depends on credit or finance for its development. Yes. ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಹಣಕಾಸು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನಾರಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆ ವಾತಾವರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In this slide, we have discussed about sources of agricultural finance. Sources of agricultural finance can be divided into two categories, which are non-institutional sources and institutional sources. The credit borrowed from other than institutional credit sources is called non-institutional sources. Like that, money lenders, landlords, relatives, traders, commission agents, these are all comes under non-institutional sources. Then institutional sources refers to various financial institutions and agencies which supply credit to agriculture. Institutional sources comprise of cooperative sector, commercial banks,
ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಬಾರ್ಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಹಣಕಾಸು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರು, ಸಾಹುಕಾರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದಲ್ಲಾಳಿ ಏಜೆಂಟರು ಮುಂತಾದವರು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೆಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಎಸ್, ನಾವು ನಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್, we have discussed one by one briefly. Money lenders provide credit for all purposes on the basis of personal security or collateral securities. They accounted for 71% of rural credit in the year 1950 and 51, but it has decreased to 16% in 1981 and 12.8% in 1991. Totally, it was decreased very low nowadays. Then traders and commission agents, they have advanced about 5% of agriculture credit in 1950-51. They advance loans against the security of agricultural crops. Relatives constitutes a natural source to which farmers would attend to turn in their hour of need. Generally, they don't charge interest. Yes. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹಣದ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು 1950-51 ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲದ ಶೇಕಡ 71% ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು 1980-81ಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 16% ಹಾಗೂ 90-91ಕ್ಕೆ 12.8% ಇಳಿದದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದಲ್ಲಾಳಿ ಏಜೆಂಟರು ಅಂತ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 5% ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಸಾಹುಕಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹುಕಾರರು ಅಥವಾ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂತ. ಇವರು 1950-51 ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಶೇಕಡ 3.5% ಸಾಲ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು 1990-91ಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 5% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
Then other sources. Farmers borrow funds from other sources like small traders, religious and charitable institutions, trusts and other non-institutional sources. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. The second classification, that is institutional sources. These are listed here. First one is cooperative credit societies. Second one, land development banks. Third one, Reserve Bank of India. Fourth, commercial banks. Fifth, regional rural banks, RRBs. Sixth, agricultural refinance and development corporation. Seventh one, National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD. Then eighth one, government. Yes, we have discussed these one by one. Yes. Cooperative credit societies. The primary agriculture credit cooperative society is supply short and medium term finance. Their share has considerably increased from 3.5% in 1951 to more than 43% in 1999 to 2000. Yes. ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಇವುಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 1950-51ರಲ್ಲಿ 3.5 ಇದ್ದರೆ 1999 ಮತ್ತು 2000ನೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ 43% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. The second one is land development banks. Land development banks provide long-term credit to farmers on the security of land. They provide credit for 15 to 20 years at moderate rate of interest. Yes. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15ರಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟುದ್ದು ಇವುಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಲೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮರ್, but the supply of rural credit is done through the mechanism of refinance and institutions specializing in rural credit like NABARD, state cooperative banks and primary credit societies. Yes. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲವನ್ನು ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಮರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೋತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೃಷಿ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, RRBs. RRBs were initially set up in 1975. These banks were set up in rural areas where the availability of institutional credit is inadequate but potentialities of agricultural development are substantial. ಎಸ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು 1975ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ
ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಭವನೀಯ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. This was established on 1st July 1963. The main objective of this institution was to provide necessary funds by the way of refinance to eligible institutions such as land development banks, state cooperative banks and scheduled banks. Yes, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು 1963 ಜುಲೈ 1ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮರು ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಈ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, that is NABARD. It has been assigned the task of serving as a refinance institution for short-term credit to agriculture, rural small-scale industries, cottage and village industries, etc. Yes. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ RBIನ ಮೊದಲಿಗೆ RBIನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಬಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ತಕ್ಕಾವಿ ಲೋನ್ಸ್ which happened to be both short term and long term. These loans are generally emergency loans. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಾವಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಾವಿ ಸಾಲಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ನಾವು we shall move towards conclusion part. Both institutional and non-institutional sources of agricultural finance in India play important role in providing credit to the needy farmers. This helps in the development of agriculture in India. Yes, that's it. I mean, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೇತರ ಮೂಲಗಳಂದಾಗ ಇವುಗಳು ಕೃಷಿ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಾಲವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಳ್ಳ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ